Ми продовжуємо серію наших репортажів, серію наших інтерв'ю з хутора Обирка, що на Чернігівщині, де проходить фестиваль «Хліб». В мобільній студії Всеукраїнського радіо «Голос Свободи» Кирило Лукаш. Ну і моїм нинішнім гостем є чарівна пані, навіть дві пані, одну з яких звуть Катерина. Вона буде допомагати нам зрозуміти нашого гостя Люсі, яка приїхала сюди на Чернігівщину зі Сполучених Штатів Америки. І це я так розумію, волонтерка, яка допомагає проводити цей фестиваль. Люсі, welcome to Ukraine, and I'm glad to see you here in Обирок. Thanks, I'm glad to be here. Отже, ми будемо спілкуватися через Катерину. Катерина буде допомагати нам з перекладом. Отже, Люсі, перше питання. Чи вперше ви в Україні і чи вперше ви на Обирку? Lucy, we have first question. Is it your first time in Ukraine and is it your first time in our village Obirok? Yes, both on all counts. I came here about like a week ago, and I'm very happy to be here. Так, Люсі вперше тут, і вона приїхала тиждень тому, і дуже тут подобається. Що знала Люсі до того, як вона приїхала в Україну, о нашій країні, і чи під час перебування тут на Обирку її ставлення, її враження про Україну змінилися? Lucy, what did you know before when you were living in USA? What did you know before about Ukraine? And did your attitude to Ukraine change when you come to our country? Okay, right. So in USA, I'm very sorry, I'm very ignorant. So when I was in USA, I didn't know much about Ukraine at all. Honestly, I thought it was like sort of like the Middle East. I knew that there was some conflict going on, but I didn't know that it was with Russia. I didn't really understand that there was a war here. I didn't understand. Honestly, I knew practically nothing about Ukraine. I didn't know what language you guys spoke, what clothes you guys wore, what you guys liked, what was your food like, what was your clothes like. I actually didn't know anything, and I'm very sorry, but now I'm very glad I had a chance to visit and experience your wonderful culture. Люсі говорить, що насправді в Америці вона не сильно цікавилась ні Україною, ні ситуацією в Україні, лише знала, що на Сході відбувається війна. Але їй насправді тут подобається, і вона рада, що в неї є змога і можливість отримати такий досвід вивчення нашого життя. Вона не знала ні яка в нас культура, ні стиль життя, одяг і так далі. Вона говорить, що вибачте мене за те, що я не цікавилась цим, проте я маю змогу зараз дізнатися значно більше. You know, I actually think that I thought you guys spoke Arabic. I think that I sort of had that impression that your language is Arabic, not Ukrainian for some reason. It's very embarrassing. What do you mean, Arabic? Arabic, Israel, Hebrew. Вона вважала, що в нас не українська мова, а якась інакша, ізраїльська, єврейська і так далі. Окей. Чим займається Люсі тут на Обирку? Я так розумію, що вона волонтер. Де вона допомагає, де вона працює? Lucy, what do you do here in village Obirok? Are you a volunteer? What is your work here? Yeah, so I am a volunteer. I'm actually traveling around Europe for a few months. And so I was in Moldova, and Ukraine was obviously right next door. So I was like, everyone was like, oh, you should visit Ukraine. It's such a beautiful country. You should go visit. It's so nice. It's great for American to be there right now because of the currency. So I didn't really want to travel. I wanted to sort of settle down. So there's this program called Workaway, in which you can work for food and for a place to sleep. And so Leonid, he announced this place on a website. And I looked at it, and I was like, an art village? That sounds incredibly cool. What is an art village? What did it do? I talked to Leonid. I came here. And right after I came here, he was like, oh, guess what? There's a Red Festival in a few days. And it was just a really incredible, lucky opportunity that the timing was just right. Люсі подорожувала попередні 5 місяців за кордоном, вона була в Молдові і зараз потрапила в Україну. Їй було цікаво, які в нас відбуваються програми щодо
роботи і волонтерства, і вона знайшла в інтернеті фестиваль «Хліб». Ну, що в неї змінилося те, що вона думала, а приїхала і тут змінилося, коли вона з Альоні спитала, що їй треба робити, то вона казала, що там про арт-фестивалі і так далі. Тут трошки відбулися певні зміни, коли вона приїхала, і, ну, і, власне кажучи, зараз працює на кухні і допомагає нашим славним кухарям. Окей, що найбільш, ну таке банальне питання, але воно в принципі просте, і я думаю, що на нього легко відповісти буде Люсі. Про те, що найбільше сподобалося, що головне вона може взяти з собою. Казав колись мій вчитель, що візьмемо з собою в копілочку, в скарбничку свою. І з собою, коли вона поїде з України, от саме з цього фестивалю на Хуторі Обирок. Lucy, we want to ask you what do you want to just what are your inner researches? What are your what did you open here in Ukraine, and what are you going to take with you? I mean, in your spiritual world from our festival bread. A spiritual world from bread. Okay, so in America, so this is actually the first time I've actually gardened. I actually been outside. Mosquitoes are very, very new to me. In California, the entire new experience is new. From making the foods. So the first time I came here, the very, very first day, I walked in the kitchen, like 5 minutes, so I came at lunchtime, and I walked into the kitchen because they needed help at lunchtime, and Ola, who was the cook, she gave me the bread, and she's like, please cut this bread, we need the bread to eat lunch. And I was like, I don't know how to cut bread. How do you cut bread? And she's like, you never cut bread before? I was like, no, never. I never picked up a knife or anything. And she was like, you must have had a very, very sheltered life. And yes, it was very true. So right now I can now say that I can cut bread very, very well. I can cut cucumbers. I'm very excited. I know the difference between a zucchini and a pumpkin and a melon. I know that tomatoes have to be red. Just the small little details that I'm very excited to know about. I actually didn't know that bread comes from wheat. For some reason, I thought that was grass. So it's just the little details, really. Люсі говорить, що вперше, коли вона приїхала, то їй попросили допомагати на кухні, і вона навіть не знала, як нарізати хліб, і попросила кухарів підказати, як це відбувається. Вони були теж здивовані, що Люсі не знає. І вона говорить, що насправді зараз вже навчилась цьому, вона вже вміє нарізати і хліб, і огірки. І насправді Люсі була дуже здивована, і вона дізналася, що хліб росте на полі, тому що раніше вона думала, що це всього лиш трава. Тепер вона знає, що це пшениця, що це колоски, що вони перемелюються, що з того робиться борошно, і потім печеться хліб. Ось вона говорить, що такі маленькі деталі для неї дуже важливі, звичайні відкриття, які, можливо, зрозумілі кожній людині, але для неї це вперше, тому ось Люсі ділиться таким досвідом і говорить, що насправді це її дуже надихає. Ну і насправді цікавий момент, що це вже вдруге звучить в нашій студії, що люди починають по-іншому цінувати. Це можна трактувати так, Люсіні слова, що про те, що це певний момент переоцінки тих продуктів, які ми щоденно споживаємо. Ну, да? Ми з тобою теж ходимо до магазину, купуємо хліб, але коли ти його сам бачиш, який це важкий процес, наскільки він такий гармонізуючий з нас з природою, то, звичайно, зрозуміло, що це і є оця, мабуть, цінність, яку Люсі забере з собою до Америки. Люсі, thank you very much for this little interview and good luck. And I think that our dinner will be very good. I hope. I hope so too. And thank you so much for having me. Окей. Останнє я не зрозумів, тому я сказав просто окей. Люсі дуже дякую за інтерв'ю, і приємно, що вона змогла взяти в цьому участь. І, як говорить наш
Хто? Наш Ведучий. ведучий Кирило. надіється, що буде хороша від Люсі підтверджує, тому що вона вкладає все свою любов і свою працю. Дякую дуже. Це Хутір Обирок, це фестиваль «Хліб», Кирило Лукаш, наша чарівна гостя з Сполучених Штатів Америки Люсі, та наша чарівна, не менш чарівна перекладач Катерина. Дякую вам, дівчата. Дякуємо також.